Good morning to one and all. This is me, Atulya, host for the day. Stress is one of the major hurdles that a student experiences. On shorter terms, it helps in raising grade, polishing, and pursuing career opportunities. However, on long term, if not addressed, can have detrimental effects. Today, the mentoring team of Christ College of Engineering organizes a webinar on coping mechanism for stress. To grace this occasion, we have seasoned professional Anet Paul ma'am, Student Counsellor at Mar Athanasius Engineering College, Kodamangalam, for this webinar. It's beginner session seeking blessings from Almighty. I invite Abia Davis for prayer. ആനന്ദമെല്ലാം ആ സ്നേഹസ്വരൂപന്റെ മായ വിനോദഭാവങ്ങളല്ലേ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ആ ഗന്ധർവഗായക രാഗാദ്ര സംഗീതനാദമല്ലേ കാണുന്നതെല്ലാം ആ സ്നേഹസ്വരൂപന്റെ മായ വിനോദഭാവങ്ങളെ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ആ ഗന്ധർവഗായക രാഗാദ്ര സംഗീതനാദമല്ലേ രാഗാദ്ര സംഗീതനാദമല്ലേ. Thank you, Abia. For the formal welcome address, I invite Anne Maria Jason. Chief guest of the day, Anet Paul ma'am, our Executive Director, Reverend Father John Paligra CMI, our Joint Director, Reverend Father Joy Pipely CMI, Principal Dr. Sajeev Johnson, Vice Principal V.D. Johnson, Senior Faculty Prem Kumar Sir, all the faculty members and my dear fellow friends. A very warm good morning and hearty welcome each one of you to the talk on coping mechanism for stress. Myself, Anne Maria Jason, and I am highly privileged to deliver the welcome address of this session. With utmost pleasure, I would like to welcome our Honorable Chief Guest of the day, Anet Paul ma'am, who is working as a student counselor at Mar Athanasius Engineering College, Kodamangalam. She has completed BSc Nursing from Calicut University and MSc in Counseling Psychology from Kannur University with second rank. She has also worked as staff nurse in Special Intensive Care Unit at Dinanand Mangeshkar Hospital and Research Center, Pune, Maharashtra, and MINS Mintra, where she is conducting clinical sessions for counseling for all age groups at home. And she is actively providing health education about counseling and psychotherapy through YouTube channel MINS Mitra. We are extremely grateful to have you, ma'am. On behalf of entire Christ family, I welcome you, ma'am. Now, I wish to welcome our Executive Director, Reverend Father John Paligra CMI, and our Joint Director, Reverend Father Joy Pipely CMI, for constantly supporting us and guiding us. Welcome, Fathers. Thank you, Andy. Thank you. Now, I would like to welcome our Principal, Dr. Sajeev Johnson, who is the backbone of our institution. Welcome, sir. Thank you, Andy. Now, our Vice Principal, V.D. Johnson, who keeps on motivating us throughout. Welcome, sir. Next, I would like to welcome our Senior Faculty, Prem Kumar Sir, whose presence is always special for us. Welcome, sir. Thank you, thank you, thank you, thank you. Now, I would like to welcome all the faculty members present here, especially our coordinators, Dr. Krishnapriya NG, Associate Professor, Civil Engineering Department, and Ms. Reena CG, Associate Professor, Basic Science and Humanities Department. Welcome, ma'am, and welcome all the faculty members. And finally, all my dear fellow friends. Once again, by welcoming you all, I would like to conclude. Thank you. Over to you, Adilya. Thank you, Anne.
It's indeed a pleasure to welcome Reverend Father John Palegra, CMI, Executive Director, Christ College of Engineering, to address the gathering. So, thank you, Adulya, for welcoming me. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകയായ അനറ്റ് ജോൺ, സ്നേഹനിറഞ്ഞ ജോയി അച്ഛ, പ്രിൻസിപ്പൽ സർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജോൺ സർ, പ്രേംകുമാർ സർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണപ്രിയ മിസ്, റീന മിസ്, മറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ചാലക്കുടി കാർമലിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് പഠനപരമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഈ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്ന്. ഉടനെ തന്നെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാല്, അച്ചോ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ചിരി വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മാനസികമായ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമുള്ളത്, കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വൈദികനാണ്, ഒരുപാട് പേർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കും കുറേയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, മാനസികമായിട്ട് സമ്മർദ്ദങ്ങള്, ചില ടാസ്കുകൾ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ, ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആങ്സൈറ്റികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ നല്ല മാർഗനിർദ്ദേശം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ എത്രയും നല്ല രീതിയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല, അധ്യാപകർക്കും വൈദികർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ഒക്കെ വളരെ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല, അധ്യാപകരുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയേറെ സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അധ്യാപക സമൂഹം. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ വളരെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ രോഗികളുടെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സായ മാതാപിതാക്കന്മാര്, അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികള്, കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് തങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കൊറോണ വൈറസ് അവർക്ക് വ്യാപിക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ വർഷങ്ങളോളം, മാസങ്ങളല്ല 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും പ്രഷറും അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സഹായം കിട്ടുന്നത് വളരെ ആശ്വാസകരമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, വിദ്യാസമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് 2 വർഷമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ കൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, മണിക്കൂറുകളോളം ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേയേറെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൂരീകരിക്കുവാനായിട്ട് നല്ല സജഷൻസ് പറഞ്ഞു തരുവാനാണ് അനറ്റ് മാഡം ഇന്ന് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അനറ്റ് മാഡത്തിന്റെ ആ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളുടെ സ്ട്രെയിനൊക്കെ അത് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കോവിഡിനെ അവസരങ്ങളാക്കി അതൊരു മുതലാക്കിയവരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പരാതിപ്പെടാതെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയും അതുപോലെ തന്നെ യങ് ജനറേഷനും ഒക്കെ സ്ട്രെസ് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ഒരു തോൽവി വന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിലേക്കോ മയക്കുമരുന്നിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ പേരെങ്കിലുണ്ട്. അത് യുവാക്കൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം കിട്ടാത്തതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഷറും സ്ട്രെസ്സും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അതിന് ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയിക്കും. മാത്രമല്ല വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ. ആ സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്നോട് പറയാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് അവനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു, അവനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കാണാത്ത ഒരുപാട്
നല്ല കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ കാണാത്ത ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്സ് അവൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ അവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കിയോടുകൂടി തന്നെ അവനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല ഞാൻ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ പല കാര്യങ്ങളും വിജയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവനെല്ലാം സമയസമയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമെന്നുള്ളത്. ഇത് തന്നെയാണ് വിദ്യാസമൂഹവും നിങ്ങളും ഞങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നവരെ, എപ്പോഴും തെറ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെ ശത്രുക്കളായി കാണാതെ അവരെ നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്ത പല വശങ്ങൾ അവർ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മഹാന്മാര് പലരും അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ചത്. ഈ അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുതലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നഷ്ടതയിലാകാതെ, നിരാശപ്പെടാതെ, അതിനെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ ദീർഘമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുവാനായിട്ടാണ് അനറ്റ് മാഡം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ മാഡത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് ശ്രമിക്കുവാൻ വന്ന ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം കുറച്ച് ആഘോഷങ്ങളും TV പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെലവാക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് വന്നതിന് നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണപ്രിയ മിസ്സിനും റീന മിസ്സിനും അതുപോലെ പ്രേംകുമാർ സാറിനും എന്റെ പ്രത്യേകം നന്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കടപ്പാടും നേർന്നുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Father. Now, we welcome Anet Paul ma'am to take the session. Good morning. So good morning one and all present here. So first of all, thanking everyone for giving this wonderful opportunity on this occasion of World Mental Health Day to me for taking this session of coping management for stress. So let me begin with the session, that is coping management or coping mechanism for stress. I know that you people, everyone are facing a pandemic situation now, and everyone is suffering from different types of tension and worries, like you may be not getting your resources for proper studying materials, or you may be having exams. Okay, some of you may be facing your exams, you may be getting your timetables. Okay, and some faculty members are also suffering from some kind of tension, like whether students will be appearing for their exams. Okay, due to this pandemic situations. So the thing is that, first of all, let me ask you, you people are facing different type of tensions. So what kind of tensions will be that? It's a kind of positive or negative tension. എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ? അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെൻഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും? ചിലപ്പോ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. Can anybody please reply? രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷൻ ആക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ബൈ ദിസ് സെഷൻ വിൽ സീ വാട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം. Okay, so I'm going to start the session. So the session is coping mechanism for stress. Okay, actually coping mechanism means the management. How can we manage different types of stress? ഏത് തരം സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും അത് ലോങ് ടേം ആണെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടേം ആണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മാനേജ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തരം സ്ട്രെസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാനിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഫോർ സ്ട്രെസ്. So before knowing what is coping mechanism for stress, we'll see what is stress. Okay, stress എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്കത് നമ്മളെല്ലാരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷനോ എന്താണ് സ്ട്രെസ്, എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. സോ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഓർ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ഓർ ടെൻഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം അഡ്വേഴ്സ് ഓർ ഡിമാൻഡിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിമാൻഡിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിമാൻഡിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസസിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സർ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് കോസസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. ആ ഒരു കോസസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ
ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മെന്റൽ ടെൻഷൻ, ഓക്കെ, ഒരു മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെറീനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് സ്ട്രെസ്സർ, ആ റീസൺസിന്റെ പേരാണ് സ്ട്രെസ്സർ. ആ സ്ട്രെസ്സർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനെയാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, now there is an equation given for that, that is S is equal to P greater than R, where P is a pressure and R is a resource, availability of resources. അപ്പൊ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും, നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കുറവായിരിക്കും, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് വി വോണ്ട് ബി ഹാവിംഗ് ഇനഫ് ടൈം, അല്ലെ? നമ്മളൊരു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറെ സമയം കിട്ടുന്നവരല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ്, ഓക്കെ, റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവിടെ റിസോഴ്സസ് കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ സ്ട്രെസ്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഫീലിങ്സ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് അഫക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടെൻഷൻ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരിക? Can you please reply? Increased heartbeat, sweating. Yeah, heartbeats will be, palpitations will be there. Sweating will be there. Okay, very good, very good. Then Feeling cold in our feeling cold and clammy skin or hands will be cold. Okay, very good. Then okay, good, very good. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഫീലിങ്സ്. We'll be worrying, we'll be tensed, we'll be tired, sometimes we'll be frightened. Okay, we'll be anticipating something and we'll be frightened, we'll be depressed, anxious. ചില ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ആംഗ്രി ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അവർ ഒത്തിരി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ കുറെ ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സിംറ്റംസ് എന്താന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവരും ഐ തിങ്ക് യു നോ അബൌട്ട് സിംറ്റംസ്, ഡിഫറെന്റ് സിംറ്റംസ്. നമുക്കിപ്പം കോവിഡ് ആണ്, കൊറോണ വൈറസ് ഒക്കെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഈ സിംറ്റംസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഒരു ഫീവർ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെസ്സിന്റെ സിംറ്റംസിനെ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് സ്ട്രെസ് സിംറ്റംസ് ആസ് 3. Okay, the stress symptoms can be divided into 3. Okay, that is short-term symptoms, long-term symptoms and behavioral symptoms. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ്. ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, അതാണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ കോൾഡ് ആൻഡ് ക്ലാമി സ്കിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, അതുപോലെ ഡിസയർ ടു യൂറിനേറ്റ്. സംടൈംസ് വിൽ ബി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ്. ഓക്കെ, ഡിസയർ ടു യൂറിനേറ്റ്. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇൻ സ്റ്റൊമക്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം സിംറ്റംസ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രോണിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെസ്, അതായത് കുറെ നാളായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മീൻസ് സിംറ്റംസ്, അതാണ് ലോങ് ടേം സിംറ്റംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അപ്പറ്റൈറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ചിലർക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പം മീൻസ് വിശപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് വിശപ്പ് ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എയ്ക്സ്. ഓക്കെ, ചിലർക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം ബോഡി പെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി എയ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വന്റ് കോൾഡ്, അതായത് ഫീവർ ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ പ്രോൺ ടു ഇൽനെസസ്. അപ്പൊ അത് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്, ലോങ് ടേം സ്ട്രെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ബിഹേവിയറൽ സിംറ്റംസ്, അതായത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്. അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ കണ്ട കുറെ ലോങ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം സിംറ്റംസ് ആണ് കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് വരും. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് അറിയാമോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെല്ലാരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂഡി ആയിട്ടിരിക്കുക, ആരോടും വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. മൂഡി ആയിട്ടിരിക്കുക, ഗ്ലൂമി ആയിട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. ദെൻ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, യാ സജ്ന. ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആവാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് പെട്ടെന്ന്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യു വിൽ ബി ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് ടോക്കിംഗ് ടു ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഫാസ്റ്റ്. Then some people will be overreacting. Okay, അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവാം, അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് ആവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ റിയാക്ടിങ്. ദെൻ ഇമോഷണൽ ആവാം, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡിപ്രസ്ഡ് ആവാം, ഗ്ലൂമി ആവാം, മൂഡി ആയിട്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ്
ബിഹേവിയറൽ സ്ട്രെസ് സിംറ്റംസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് ലോങ് ടേം സിംറ്റംസ് കണ്ടു, ഷോർട്ട് ടേം സിംറ്റംസ് കണ്ടു, ബിഹേവിയറൽ സിംറ്റംസ് കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് അബൌട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. വാട്ട് ആർ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ? ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലോങ് ടേം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതായത് ക്രോണിക് പീരീഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അതായത് നമുക്ക് ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാവും, ദെൻ ഗ്രേ ഹെയർ. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഗ്രേ ഹെയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു ആർ യൂഷ്വലി സ്ട്രെസ്ഡ് അപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഗ്രേ ഹെയർ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നല്ല പറയണത്, പക്ഷെ അതൊരു സിംറ്റം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ മെനി പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിപ്രസ്ഡ്. ദെൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഏജിങ്, നമുക്ക് ചുളിവുകള് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഓർ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് ഇനി കടക്കാൻ പോണ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ചിലര് പറഞ്ഞു രണ്ടും വരാറുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും വരാറുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും വരാറുണ്ട്. ഇനി നെയ്മിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്താന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്? നമ്മൾ എല്ലാരും ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എനിബഡി ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ്? എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള ആ നെയിം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വാട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ പോണ എന്ത് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഉള്ളിൽ പേടിണ്ടാവും, അതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. Anyway, you have tried. Very good. So positive stress and negative stress. ഈ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ യൂഷ്വലി we are telling as U stress. Okay, EUSTRESS. That is U stress. Okay, നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡിസ്ട്രെസ് എന്നാണ്. Okay, so positive stress is known as U stress and negative stress is known as distress. Okay, ഈ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഏത് തരം സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ. ബിക്കോസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സിനും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിൽ ഈ സ്ട്രെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് യു വിൽ ബി ഹൈ ഇനഫ് ടു ഗെറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആയതുകൊണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ നിൽക്കുവാണ്, എക്സാമിന് ജസ്റ്റ് ഒരു 5 minutes ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് എസ് എ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പോർഷൻ കവർ ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഈ എസ് എ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്വെറ്റ്, കാരണം നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ വിത്തിൻ ദാറ്റ് 5 minutes സംടൈംസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. അതായത് ആ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ട്രെസ് വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, വി ആർ ഏബിൾ ടു അക്കംപ്ലീഷ് ദാറ്റ് ടാസ്ക്. ആ ടാസ്ക് പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡും ബോഡിയും നെഗറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ചിലർക്ക് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തല ഇറങ്ങി വീഴുക. ഓക്കെ, ഒത്തിരി ടെൻഷൻ അടിച്ച് തല ഇറങ്ങി വീഴുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവാം, സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എറിയുക. ഓക്കെ, മൈൻഡിനെ ബോഡീനെ മറ്റുള്ളവരെ ഹാം ചെയ്യിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ്, അതായത് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, അതുപോലെ നമുക്കൊരു അച്ചീവ്മെന്റും കിട്ടുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ് അല്ലല്ലോ. രണ്ടും കൂടെ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ്സ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ അത് എന്തായാലും കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട്, വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ്, അത് നമ്മുടെ കോളേജസിലായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലായാലും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് വരാനുള്ള കാരണം അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കോസസിന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സർ എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് തരുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സർ എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. ഫോർ ഫ്രഷേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. ദർ ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ അക്കാഡമിക് ഡിമാൻഡ്സ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ +2 ലെവലിൽ പഠിച്ച പോലെയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിമാൻഡ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് അവൈലബിൾ, സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിന് പ്രശ്നം, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പ്രശ്നം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ്.
ഓക്കെ, പിന്നെ ചിലർക്ക് എക്സാം സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, എക്സാംസ് വരുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ് വരാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു റീസൺ, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിന് എന്താണ് കാരണം, അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, so recently they have studied conducted by researchers with smart devices and stress. Okay, സ്ട്രെസ്സിന്റെയും സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസിന്റെയും കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി റീസെന്റ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കണ്ടെത്തിയതാണ് എക്സ്പോഷർ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് സ്ക്രീൻസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലേത്തോറ ഓഫ് സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് സിംറ്റംസ്. അതായത് നമ്മൾ മോർ എക്സ്പോസ് ടു ദിസ് സ്ക്രീൻഡ് ഐറ്റംസ്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ക്രീൻഡ് ഐറ്റംസിനോട് കൂടുതൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Then next thing is there will be more sort of psychological, cognitive and musculoskeletal impairments. Okay, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലാസ് അവേഴ്സ് അല്ല, ആഫ്റ്റർ ക്ലാസ് അവേഴ്സ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്റെ കോളേജസിലാണെങ്കിലും സ്കൂൾസിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളതാണ്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ലിമിറ്റിംഗ് യുവർ സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസ് എക്സ്പോഷർ ടു ദോസ് ടെക്നോളജീസ്, അതിലാണ് പ്രശ്നം വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇംപയർമെന്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കോളേജ് ലൈഫിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും എക്സാംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത്, അപ്പം നമുക്ക് അധികം സമയം കിട്ടില്ല. സോ യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി സ്കിപ്പിംഗ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെ, പിന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് അവേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ, ഡ്രഗ്സ് അതുപോലുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാലൻസിങ് അക്കാഡമിക്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അക്കാഡമിക് എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു പോയി നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ വി കാൺ ബാലൻസ് ദോസ് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡാൻസിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ, അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വേറെ, പക്ഷെ നമുക്കത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഇൻ കോളേജസ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഈ സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ പിന്നെ കാണുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കകത്ത് കുറെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നോൺ ആസ് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ഓർ വർക്കഹോളിക്സ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ജോബിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും സ്റ്റഡീസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലര്. ഓക്കെ, അവരുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് പെട്ടെന്ന്, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ്, അതായത് ഒത്തിരി അവരുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സാംസിന് മാർക്ക് കുറച്ച് കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഓക്കെ, അവർക്ക് സങ്കടം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കഹോളിക്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പോർഷൻ തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലായോ, എക്സാംസിന് അവർക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലോ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അത് വർക്കഹോളിക്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരും. ഓക്കെ, അതും ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് കൂടാനായിട്ട് ഒത്തിരി ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്. ഇനി ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ anybody can reduce the stress up to 85% more in the long term. അതായത് ഒരു ലോങ് ടേം പീരീഡിൽ, ഓക്കെ, ഒരു ലോങ് ടേം പീരീഡിൽ നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു 85% വരെ നമുക്ക് ലോങ് ടേം പീരീഡിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 15 to 20% ഓഫ് യുവർ സ്ട്രെസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് അതുപോലെയുള്ള എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആക്ച്വലി. അതായത് 85% നമുക്ക് ലോങ് ടേം ആയിട്ടും 15 to 20% ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കും ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, an important thing is next thing is having stress is normal. അതാരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ഒത്തിരി പ്രശ്നമാണ്, ഒത്തിരി പ്രശ്നക്കാരനാണ്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ സ്ട്രെസ് ഇസ് നോട്ട് നോർമൽ എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹാവിങ് സ്ട്രെസ് ഇസ് നോർമൽ. അതായത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് സൈൻ. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, അതായത് ഏതൊരു ലിവിങ് തിങ്ങിന്റെ ലൈഫിലും സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലിവിങ് തിങ്, അതായത് ഒരു ലിവിങ് ക്രീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈഫില് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഈസ് എവറി ടൈം പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമൽ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഫോർ us. ഓക്കെ,
നമുക്ക് എന്തിനാ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഓക്കെ, ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എനർജി ആവശ്യമാണ്. ആ എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് വേണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അവിടെ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആവുമ്പോഴാണ്, നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ല, 0 ലെവൽ സ്ട്രെസ് ആണ്, നമ്മളത് ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടു മച്ച് ഓർ ടു ലിറ്റിൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് ബാഡ്. ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ബാലൻസ് വേണം. ഓക്കെ, ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ടു ലിറ്റിൽ സ്ട്രെസ്സും എപ്പോഴും ബാഡ് ആണെന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ടു ലിറ്റിൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസാസ്ട്രസ് ആൻഡ് 0 ലെവൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെത്ത്. എന്റെ കോളേജിൽ ഒരു മാം വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നിനും ഒരു എന്താ പറയാ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒന്നും ടൈമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ എല്ലാം നോർമൽ ആണ്, എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് ഒട്ടും സ്ട്രെസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒന്നും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കറക്റ്റ് ടൈമിൽ. അപ്പൊ 0 ലെവൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത്. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് വേണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതൊരു 3 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറി നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിയർ പോകണം. ഓക്കെ, അതാണ് 0 ലെവൽ, അതാണ് ഓപ്റ്റിമം പോയിന്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് നമുക്കൊരു ബാലൻസ് വേണം. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ബാലൻസ് വേണം. അപ്പോഴാണ് അവിടെ എഫിഷ്യൻസി, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ബെറ്റർ ഔട്ട്കം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് നോൺ ആസ് ABC സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പൊ ഏത് തരം സ്ട്രെസ് ആണ്, ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ലൈഫിലാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഏത് തരം സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് നോൺ ആസ് ABC സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ, സോ വിൽ സി വാട്ട് ഈസ് ABC സ്ട്രാറ്റജി. ആൻഡ് ABC സ്ട്രാറ്റജിയിൽ A എന്ന് പറയുന്നത് അവയർനെസ് ആണ്. ഓക്കെ, A ഇസ് നോൺ ആസ് അവയർനെസ്. ഈ അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ റീസൺ എന്താണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്ട്രെസ്സിന്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരായാലും, ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ആ സ്ട്രെസ്സിന്റെ റീസൺ, ദ കോസ് ഫോർ ദ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇറ്റിയോളജി ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ കോസസ് അറിയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീസൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എന്ത് കാര്യത്തിനും റീസൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹൗ ഡു യു റിയാക്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് വേണം. അതായത് റീസൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു റിയാക്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണോ, നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ അറിയണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ തന്നെ അവെയർ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് അവയർനെസ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ബാലൻസ്. അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന്റെയും പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫൈൻ ലൈൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ലൈനാണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ട്രെസ് നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ, അത് ചിലർക്കാണ് ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഫൈൻ ലൈൻ എവിടെയാണ്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബാലൻസ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് കൺട്രോൾ. ഇനി സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയാം. ഹൗ ടു മാനേജ് ദ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ തിങ്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോണേ, അതിന് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അത് ചേഞ്ച് യുവർ തിങ്കിങ്, ചേഞ്ച് യുവർ ബിഹേവിയർ, ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ലെവൽ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. ചേഞ്ച് യുവർ തിങ്കിങ്, ചേഞ്ച് യുവർ ബിഹേവിയർ, ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ചേഞ്ച് യുവർ തിങ്കിങ്. ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Everything is clear, I think. Yes, miss. Okay. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചേഞ്ച് യുവർ തിങ്കിങ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ
തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രെസ് വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നമ്മള് വേറെ ആൾക്കാർ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവാം. നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റീഫ്രെയിമിങ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിം തന്നെ ഒന്ന് നീക്കുക, അതായത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നീക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഹാവ് യു സീൻ ദിസ് ഫിലിം ലൈക്ക് ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് എല്ലാരും കണ്ടു കാണും. ഈ മോഹൻലാൽ ഉള്ള ഒരു ഫിലിമാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മോഹൻലാൽ അവരുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ ഡെസ്കിന്റെ മോളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ കൂടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഒരേ ആംഗിളിൽ കൂടെ നോക്കാതെ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ആ മൂവിയില്. ഐ തിങ്ക് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് വാച്ച് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആംഗിള്, നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ലെവല് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിത് നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, മാം നമുക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ ആ ആംഗിള് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, വൺ സ്റ്റുഡന്റ് വാസ് ആസ്കിങ് മീ. പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആംഗിള് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ, ബിക്കോസ് യു ആർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, എക്സ്റ്റേണൽ റിയാലിറ്റി, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് റീഫ്രെയിമിലൂടെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വേറെ ആംഗിളിൽ കൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്. പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പവർലെസ്നെസ് ഉണ്ടാവും, ഡിജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏത് തരം സ്ട്രെസ് ആണ്, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയാലോ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിനോട് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്തൊക്കെ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരിക. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ലേൺ ഫ്രം ദ സ്ട്രെസ് യു ആർ അണ്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സ്ട്രെങ്ത്, ലേൺ ഫ്രം യുവർ സ്ട്രെസ് യു ആർ അണ്ടർ, ലുക്ക് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് വരുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആരോടും ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഷെയറിംഗ് ഈസ് കമ്മിങ് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് ഫോർ അതർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ചേഞ്ച് യുവർ ബിഹേവിയർ. ബിഹേവിയറിനകത്ത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബി അസേർട്ടീവ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, ബി അസേർട്ടീവ്. ചേഞ്ച് യുവർ ബിഹേവിയറിനകത്തുള്ളതാണ് ബി അസേർട്ടീവ്, ഗെറ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ്, ദെൻ വെന്റിലേഷൻ, ഹ്യൂമർ, ഡൈവേർഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈ അസേർട്ടീവ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റൈറ്റ് ടു സേ നോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു സേ യെസ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു റൈറ്റ് ആണ്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മള് എല്ലാവരും കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വൺസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു അബ്രോഡ്, അവിടെ 16 years മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുവർ ആയിട്ട് യെസ് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് ഷുവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോ പറയാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യെസ് നോയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും സ്ട്രെസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ യെസ് പറഞ്ഞ് ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ നമുക്കത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഓൾവേസ് ബി അസേർട്ടീവ് whenever you have the right to tell yes and no. Okay, next thing is ഗെറ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ്. വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാംസ് ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ തന്നു, നമുക്ക് സിലബസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ, പുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ, അതായത് എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല ഒട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾവേസ് പ്രയോറിറ്റൈസ്. അതായത് നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അത് എന്തായാലും ഈസിയാണ്, അതിന് കുറച്ച് സമയം മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രയോറിറ്റൈസ്. ഇപ്പൊ എക്സാം ബേസിൽ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക്
വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ ആൻഡ് വാട്ട് യു ലൈക്ക് ടു ഡു. അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാംസ് ലെവൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഡു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് പ്ലാൻ യുവർ സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, പ്ലാൻ യുവർ സ്റ്റഡി മീൻസ് ഒരു 24-hour ടൈം ടേബിൾ എല്ലാ എക്സാംസിനും ഒരു 1 day അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു 24 hours അത് നമ്മുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് എന്നാണ്, അതുപോലെ ഇനി എത്ര സമയമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മേക്ക് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് റിവിഷൻ പ്ലാൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റത്തേക്ക് മീൻസ് അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചേക്കുക. പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എക്സാം അവേഴ്സ് ആവുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒത്തിരി പേര് സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്. അപ്പൊ നമ്മള് കൗൺസിലിങ്ങിന് അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് അങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുത്ത ഒരു സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് നമുക്ക് എക്സാംസ് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്സ് വരുന്നു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിബഡി? നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത്. ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി വിചാരങ്ങൾ, അതായത് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് വന്നിട്ട് നമുക്കത് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, എനിവേ ഐ ടെൽ ദ ടെക്നിക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന് അതിനൊരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്റ്റി ചെയർ ടെക്നിക് എന്നാണ് ആ ടെക്നിക്കിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അതായത് നമുക്കിപ്പോ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് നമുക്ക് പല സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും 2 ടൈം, ഇപ്പൊ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്, ഓക്കെ 2 ടൈമില് ഒരു വെറി ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് മൊത്തം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സമയം കൊടുക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ മോർണിംഗ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മോർണിംഗിൽ ഒരു 15 minutes, ഓക്കെ 15 minutes, ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു 15 minutes നമ്മൾ ഒരു വെറി ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട്, ആ ചെയറിന്റെ പേരാണ് വെറി ചെയർ. ഓക്കെ, അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെറി ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആ സമയത്ത് വന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന് ഒരു സമയം കൊടുക്കുക. ബാക്കി സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എംപ്റ്റി ചെയർ ടെക്നിക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് തിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിന് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന് സമയം കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് മാത്രം നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന് സമയം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സമയം കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇന്ന് 2 times നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് 1 time ആക്കി കുറയ്ക്കുക, അതിന്റെ ടൈം കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എംപ്റ്റി ചെയർ ടെക്നിക്. ഈ ഒരു ടെക്നിക് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വെന്റിലേഷൻ. അതായത് ഏതൊരു കാര്യം, അതായത് പ്രോബ്ലം ഷെയർഡ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഹാഫ്ഡ് എന്ന് പറയാം. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇൻടു ഹാഫ്. അതായത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആവാം, പാരന്റ്സ് ആവാം, ഓക്കെ ആരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം, ആരാണ് ആ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഇനി വേറൊരാളോട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വി കൻ യൂസ് എ ഡയറി. ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് സെൽഫ് ടോക്ക് ഡയറി. ഓക്കെ, സെൽഫ് ടോക്ക് ഡയറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ പേഴ്സണൽ ഡയറീസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അത് ആരോടും തുറന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് എ ഡയറി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഹ്യൂമർ. ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതായത് ജോക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു ജോക്ക് ഇസ് എ ഗുഡ് സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസർ. അതായത് നമുക്ക് മസ്കുലർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ റിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ബ്രീതിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട്,
അത് കൂടുതലായിട്ടും ബ്ലഡിൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഈ ഹ്യൂമർ കൂടുതലാകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ തമാശ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തമാശ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻഡോർഫിൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ബോഡീസ് നാച്ചുറൽ പെയിൻ കില്ലർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഡൈവേർഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കത് സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ട്രെസ്, എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാം. ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസ് വഴി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് എവ്രിവൺ നോ ദാറ്റ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ. Next thing is lifestyle changes. Okay, lifestyle changes there are many things to look after. That is diet, smoking, alcohol, exercise, sleep, leisure, relaxation. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ പറയണ്ട. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് മാറ്റാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ എക്സാംസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ മൂഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ ന്യൂറോ കെമിസ്ട്രിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെവർ എവർ സ്കിപ്പ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഒരു എക്സാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സ്മോൾ ഫ്രീക്വന്റ് ഡയറ്റ്സ് കഴിക്കാം. അതായത് കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കുറയും, എനർജി കുറയും. പിന്നെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ്, നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ. അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഈറ്റ് omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫുഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽ, ഫിഷ് ഓയിൽ സപ്ലിമെന്റ്സിലൊക്കെ ഒത്തിരി omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഡയറ്റ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലിമിറ്റിംഗ് കോഫി, സോഡ, എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ കോഫി ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ 3 PM നമ്മൾ കോഫി ഒഴിവാക്കണം എന്നാ പറയാ, സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലാത്തവരും. ഓക്കെ, കഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ എനർജി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കോഫി, സോഡ, എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് എനർജി ബൂസ്റ്റിംഗ് സ്നാക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എനർജി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണ് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബനാനാസ്, ആപ്പിൾസ്, ബെറീസ്, ഇതൊക്കെ എനർജി ബൂസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ്സ് ആണ്. ബനാനാസ്, ആപ്പിൾസ് ആൻഡ് ബെറീസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ലിമിറ്റ് യുവർ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ആൽക്കഹോൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് ഇഷ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോ ഔട്ട്ഡോർ മീൻസ് വീട്ടിന് വെളിയിൽ പോയി തന്നെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം എന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ടോ നമുക്ക് ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജോഗിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഈ എക്സസൈസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഫേസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒത്തിരി എനർജി ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എനർജി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ എനർജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സസൈസസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് എക്സസൈസ് ഇംപ്രൂവ്സ് യുവർ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ, ലോവേഴ്സ് യുവർ BP, പിന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ സെൽഫ് ഇമേജ്, ബോഡി ഇമേജ്, സെൽഫ് ഇമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്റ്റും, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബോഡീസ് ഇൻ മോഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈൻഡ്സ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി എക്സസൈസിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഏറ്റവും വലിയ റെസ്റ്റ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എക്സസൈസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. സോ നമുക്ക് ഒരു ഗുഡ് സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസർ ആണ് സ്ലീപ്പിംഗ്. നമ്മളൊരു 8 hours എങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം എന്തായാലും എന്നാണ് പറയാം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ്, സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു 30 minutes മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ലൈറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഐറ്റംസിന്റെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മെലാറ്റോണിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. മെലാറ്റോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്കാഡിയൻ റിതം, സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിളിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ്. അപ്പം അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ 30 minutes എങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസും അതുപോലെ സ്ക്രീൻ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ബുക്സ് വായിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ്
ഇൻ അഡീഷൻ ടു സൈക്കോളജിക്കൽ മെക്കാനിസംസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, കൗൺസിലിംഗ് മെക്കാനിസം, MG ചെയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ടെക്നിക് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി, അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ടെക്നിക്സ് തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടെക്നിക്സ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, next thing is increase online classes means increase screen time. നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷവും നമ്മൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസിന്റെ യൂസ് നമ്മൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസ് ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ഈസ് അഫക്റ്റ്. ഒത്തിരി ഇമ്പയർമെന്റ്സ് വരും, നമ്മുടെ ഐസിന് പ്രോബ്ലംസ് വരും, നെക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കില് പ്രോബ്ലം, ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് എ റൂൾ നോൺ ആസ് 20-20 റൂൾ? 20-20-20 റൂൾ, ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് 20-20-20 റൂൾ. ഈ സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് 20-20-20 റൂൾ. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ റൂളിനെ പറ്റി? അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയസിലൊക്കെ ഒത്തിരി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ്. എനിബഡി? Anybody have heard about that rule? 20-20-20 rule? Okay, I think no. So I'll explain the rule. അതായത് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റൂളാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസിന് പ്രോബ്ലം വരാതിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ബോഡി ഇമ്പയർമെന്റ്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഈ പൊട്ടറ്റോ സിൻഡ്രം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് IT പ്രൊഫഷൻസിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിൻഡ്രം ആണ് പൊട്ടറ്റോ സിൻഡ്രം. അതായത് അവർ കൂടുതൽ ടെക്നോളജീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒത്തിരി ഒബീസ് ആവും, ഒത്തിരി തടി കൂടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരും. അതിനാണ് പൊട്ടറ്റോ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ 20-20 റൂള് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീനെ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 20 സെക്കൻഡ്സ് നമ്മളൊരു 20 ഫീറ്റ് എവേ ഉള്ള ഒരു കാര്യം നോക്കുക. അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രീനറീസ്, നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് ഗ്രീനറീസ് വാച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീൻ കളർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീൻ ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കുവാണെങ്കിൽ that's known as 20-20-20 rule. അതായത് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു 20 സെക്കൻഡ്സ് 20 ഫീറ്റ് എവേ ഉള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, മെയിൻലി ഗ്രീൻ ഐറ്റംസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്, ഗ്രീനറീസ് ആൻഡ് സീനറീസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് 20-20-20 റൂൾ. പിന്നെ വേറൊരു റൂള് പറയുന്നത് 1-10 റൂൾ. നെക്സ്റ്റ് റൂൾ ഇസ് നോൺ ആസ് 1-10 റൂൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് our mobile phone should be watched 1 foot away. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് 1 foot away പിടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ 2 feet away. We should be 2 feet away from our laptops, and TV minimum 10 feet away. Okay, that is 1-10 rule. Next thing is you people will be having 1 hour continuous class. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഒരു 10 hours ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. 10 minutes ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. 10 minutes break is compulsory after 1 hour class. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നെവർ യൂസ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജീസ് ആഫ്റ്റർ യുവർ ക്ലാസ് അവേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് അവേഴ്സ് എന്തായാലും കുറെ അവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ അവേഴ്സിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഗെയിം കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മീൻസ് ടാബ്സോ അതർ ടെക്നോളജീസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് പ്ലേ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അവർ ഐസ്. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഐസിന് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആൻഡ് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ നിർത്തണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ദെൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ, ദ ക്ലാസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. യെസ് മിസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ how to relieve your type of stress, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് വേണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, otherwise I'll wind up. So today we saw about stress, what is stress, then what are the feelings of stress,
then symptoms, different symptoms of stress, then complications. Okay, welcome. Okay. So we saw different types of stress. Then what are the reasons? What are the causes for stress? Then we saw some personality traits will be having more stress. Then we saw some strategies, an ABC strategy regarding stress. And we also saw how lifestyle changes, then positive thinking, assertiveness will help us to change നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ടു പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ക്ലാസ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോട്ട് ഔട്ട് then okay. Thank you. Madam, I have one doubt. My name is Arun. I am faculty in Mechanical Engineering Department. Okay, I heard so- that this dishwashing can reduce the stress. Recently, some article came from Florida State University. Yes, yes. Is there any other techniques like this one, washing clothes or something will help the reduce the stress? അതായത് നമ്മുടെ എന്ത് കോംപ്ലക്സ് ജോബ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കോംപ്ലക്സ് ജോബ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ, അതായത് നമുക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. കോംപ്ലക്സ് ജോബ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ജോബ്സ് ആക്കി മാറ്റാം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഷ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തിങ്കിങ്, ആ തിങ്കിങ് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡിനെ മാറ്റാനായിട്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡൈവേർഷൻ. നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ. അതായത് ആ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഗാർഡനിങ് ആവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സൂംബ കളിക്കും എന്ന് പറയും, സൂംബ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ്, ഏതൊരു റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ എൻജോയ്മെന്റ്, നമ്മുടെ മൈൻഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താലും നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, ma'am. Thank you. ഓക്കെ, any other doubt? Okay, so thank you, ma'am. The session was very interesting and meaningful. Okay. And the feedback form has been shared in the chat box, so please do fill it up. And for the vote of thanks, let me invite Blessy Thomas. Honorable dignitaries, present, respected chief guests, teachers and students, I wish you all a very pleasant day. My name is Blessy and I'm from S4 Civil. I'm here to deliver the vote of thanks. First and foremost, I would like to express my profound gratitude to our chief guest, Anet Paul ma'am, for leading this talk about coping mechanism for stress. It's surely something that is bringing with relevance, and I'm sure all of us would be benefit for this talk. Once again, thank you so much, ma'am, for being with us today. Now, let me thank our Executive Director, Reverend Father John Palikara, CMI, for his ever-present guidance and support. Thank you, Father. Now, let me extend my sincere gratitude to Reverend Father Joy Payapalli, CMI, Joint Director, Christ College of Engineering, for inspiring and encouraging us to step forth. It goes without saying how pivotal it is. The presence of our beloved principal, Dr. Sajid Jones, sir. Without his underpinning support, we would be truly lost. Thank you, sir. Now let me thank our beloved Vice Principal, Dr. V.D. Jones, sir, and Senior Faculty Member, Dr. Prem Kumar, sir, for their counsel and support. I would like to extend my heartfelt gratitude to our faculty coordinators, Dr. Krishnapriya M.G., Associate Professor, Department of Civil Engineering, and Mrs. Reena C.G., Associate Professor, Department of Basics of Science and Humanities, without whom this talk will not have taken complete form. Thank you so much, ma'am. I'm concluding by extending my gratitude to each and everyone present here for making this brief event more meaningful and gratifying. Thank you all. Thank you, Blessy. Once again, thank you, ma'am, for this excellent presentation. So with this, we come to the end of this session. Thank you and have a nice day.